Sawadika and welcome back to At Bright Insight with me, Konkana Wishitpan. Today, I will be presenting you the special scoop on Buddhist activities. Let us take a look. Perasaan saya sangat senang karena anak saya ikut sama Nera. Ya merasa bangga Bu saya bahwa cucu saya yang ikut sama Nera. Ya saya sebagai kakeknya merasa bangga dan ya seterusnya itu ada gantinya setelah nanti saya tidak ada. Setelah mengikuti Babaja sama Nera ini, saya bertambah ilmu tentang agama Buddha, yaitu karena diadakannya sila itu 10. Dan sebelum mengikuti Babaja sama Nera, tahunya cuma sembahyang di wihara pakai dupa, baca parita, belum tahu arti yang sebenarnya umat Buddha itu beragama Buddha itu bagaimana, harus bagaimana. พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์ณดินแดนชวากลางประเทศอินโดนีเซียเซอร์มารังเป็นเมืองบนชายฝั่งทางเหนือของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดชวากลางในครั้งอดีตพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้และเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ดังปรากฏหลักฐานที่สำคัญคือโบราณสถาน2 แห่งคือบรมพุทโธและพระวิหารเมนดุจซึ่งถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นต่อมาเมื่อดินแดนชวากลางและประเทศอินโดนีเซียถูกรุกรานในปีพุทธศักราช 2012 ทำให้พระพุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยเหลือผู้นับถืออยู่เพียงบางส่วนดินแดนชวากลางแห่งนี้จึงไม่เคยมีการบรรพชาอุปสมบทมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีชาวพุทธที่นี่จึงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะหวนกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกเหตุการณ์สำคัญไว้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวัดพุทธชวากลางร่วมกับกรมการศาสนาพุทธเมืองชวากลางและสมาคมวาลูบี้แห่งประเทศอินโดนีเซียได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 21 รูปขึ้นเป็นครั้งแรกในเขตชวากลางณวิหารปักตีซูจีจังหวัดเซอร์มารังประเทศอินโดนีเซียเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยมีพระครูธีรยานิเวศประดิษฐ์อริยชโยเมตตามาเป็นพระอุปชาและมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านได้เดินทางมาร่วมพิธีอาทิเช่นคุณสุตาโซเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเขตชวากลางคุณซาโวโตโดเวอร์เจ้าหน้าที่สภาศิลปะเมืองสมารังคุณโจโกวูยันโตอดีตอธิบดีกรมการศาสนาคุณตันโตหัวหน้าสมาคมวาลูบี้เขตชวากลางคุณปรีตินิงซิครูสอนศาสนาพุทธจากรัฐบาลเป็นต้นโครงการในครั้งนี้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 รวมระยะเวลาในการอบรม 10 วันผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจากประเทศไทยโดยมีกิจกรรมต่างๆให้สามเณรได้ฝึกปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิเจริญภาวนาการฟังธรรมจากพระอาจารย์การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามหมู่บ้านต่างๆการฝึกออกเดินธุดงค์และรักษาธุดงควัตรแม้จะมีเวลาอบรมอันจำกัดแต่สามเณรทุกรูปต่างก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัดทำให้ได้รับความรู้และผลจากการปฏิบัติเกินควรเกินคาดสร้างความปลาปลื้มใจให้กับสาธุชนชาวชวาที่ให้การสนับสนุนในการบวชครั้งนี้
saya dari Wihara Umat Buddha Nagasena dari Gunung Merbabu. Dulu waktu kecil saya setahu sudah ada umat Buddha, tapi sebagian besar itu ke pegunungan, itu dari perkotaan itu takut kalau ada apa-apa demi keselamatan umat-umat Buddha dari Wihara Nagasena. Itu sekarang sudah menjadi umat yang lebih besar, yang mayoritas khususnya di Dusun Gemawang. Ya kan dulu kan kepercayaan dari Sabto Dharma itu kan mau masuk agama yang lain itu enggak cocok sama sekali. Yang cocok itu kan cuma agama Buddhis. Jadi hingga sekarang dari anak cucu sama kakek-kakek saya yang dulu itu pemeluk agama Buddha sekarang sudah resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan sangat turut bersukacita, bergembira dengan terlaksana pelatihan ini. Semoga dengan pelatihan ini umat Buddha khususnya di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitasnya, dapat meningkatkan kualitas keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana. Kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kerukunan, kebersamaan di Provinsi Jawa Tengah akan tetap terjalin dan terjaga untuk kelangsungannya. Saya nama Isrun dari Wihara Dharma Sasana Dusun Joyo. Selama ini saya ikut Pabaja Samanera, merasa bahagia sekali dan mendapatkan ilmu dari Bante yang telah mengasuh saya selama 10 hari. Saya merasa bahagia karena saya telah dapat mengikuti meditasi yang telah saya laksanakan, dan saya mendapat kebahagiaan yang paling tinggi karena selama ini saya belum pernah mendapat ilmu yang telah kami dapat sebelumnya, dan sekarang saya sudah mendapatkan. Semoga ini bermanfaat. Mudita Toti Saputra, dia berkenan mengikuti Pabaja MBMI yang diadakan dari pusat negara Thailand, khususnya Dhammakaya. Untuk manfaat dari program Pabaja Samanera MBMI yang diadakan dari pusat Dhammakaya Thailand mungkin bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar, khususnya di Desa Deplongan, Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dia bisa berbuat baik, bisa berdana makanan, bisa membantu kegiatan dan kelancaran acara pada Pabaja 2019 yang diadakan MBMI Indonesia dan didukung oleh dari Dhammakaya Thailand. Ya merasa bangga Bu saya bahwa cucu saya yang ikut Samanera. Ya saya sebagai kakeknya merasa bangga, dan ya seterusnya itu ada gantinya setelah nanti saya tidak ada. Ya saya kira itu memang yang diikuti oleh umat-umat Buddha itu ya harusnya ya memahami dan mempelajari dan melaksanakan apa yang telah dibabarkan oleh Buddha Dharma atau Sang Buddha itu. Mengikuti apa yang telah diajarkan, ya, saya kira Pabaja ini banyak sekali, yaitu manfaatnya dan tinggi sekali untuk yaitu kesadaran umat manusia yang di daerah-daerah atau di kota-kota. Saya kira itu, Bu.
Dari awal sampai sekarang saya bahagia dan semakin lama semakin nyaman. Tidak terasa 10 hari itu seperti 1 jam. Terasa sangat cepat. Tidak terasa pagi malam kegiatannya sangat bagus. Dan pergi membawa tenda ke candi. Dan pindah patah 3 kali di rumah Romo Puji, Pak Joko, sama di pindah patah di tempat lainnya. Di Damasa sana juga, walaupun jalan pindah patah itu sangat panas, tapi dengan mengucapkan mantra sama Arahang, saya bisa menahan panasnya. Seperti dilindungi oleh Tiratana, oleh Sang Putra, Dhamma, dan Sangha. Saya bisa begini juga karena para bhante yang telah melatih sampai sekarang bisa. Saya kira menurut kami acara ini sangat bagus sekali, di mana tentunya bisa membantu umat-umat Buddha belajar lebih banyak bagaimana kehidupan sehari-hari sebagai seorang Buddha sejati, di mana dapat belajar dari para bhante, gimana caranya menahan diri, terus menahan nafsu, menjalani kehidupan sehari-hari, tidak egois, bisa menjalankan dengan tenang, tidak emosi. Tentu saja dengan harapan saya acara ini akan lebih bagus jika majelis-majelis lain yang di dalam Walubi juga bisa melaksanakannya. Karena dengan acara ini saya yakin umat Buddha di Jawa Tengah akan lebih maju dan lebih berkembang. Setelah mengikuti Babaja Samanera ini, saya bertambah ilmu tentang agama Buddha, yaitu karena diadakannya sila, itu 10. Dan sebelum mengikuti Babaja Samanera, taunya cuma sembahyang di wihara pakai dupa, baca parita, belum tahu arti yang sebenarnya umat Buddha itu beragama Buddha itu bagaimana, harus bagaimana. Setelah ini mengikuti acara ini saya baru tahu, dan nanti setelah pulang dari Babaja Samanera ini, apa yang saya dapat dari ilmu di sini mengikuti selama Babaja Samanera selama 10 hari bisa disampaikan kepada umat-umat di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Ilmu yang dipelajari yaitu tentang dana, sila, meditasi. Karena dulu belum tahunya cuma meditasi, parita, sama berdana. Yang sila ini belum pernah orang melaksanakannya dengan benar. Setelah Babaja Samanera ini mungkin saya bisa melaksanakan sila, nanti bisa ditularkan kepada umat-umat tadi itu. Perasaan saya mengikuti program ini adalah saya senang dan gembira karena mengikuti program ini saya bisa berlatih meditasi dengan lebih baik dengan bimbingan para bhante dari Thailand. Bisa menambah konsentrasi, rileks, dan dilatih bhante untuk melakukan berbagai macam hal di sini bisa saya terapkan di rumah. Dan bisa saya ceritakan kepada teman-teman saya agar setelah mendengar mereka ingin mengikuti Papaja di sini juga. Agar agama Buddha di Indonesia makin berkembang pesat. Seperti 800 tahun yang lalu. Semakin ramai dan banyak yang menghormati Sang Buddha yang telah mencapai parinibbana pada zamannya dahulu.
การบรรพชาอุปสมบทในดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ของใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เคยมีมาแต่สูญหายไปเป็นของเก่าซึ่งเอามาปัดฝุ่นใหม่เพียงแต่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนทั้งในและนอกประเทศช่วยกันฟื้นฟูให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งดังเช่นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการสืบสานต่อไปในอนาคตให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้ And before we say goodbye, let us end at Bright Insight with the Lord with us Dhamma quote. If you have to choose between being kind and being right, choose being kind, and you will always be right. Now it's time for us to say goodbye, but our At Bright Insight program will be rerun every Sunday and Tuesday so that our viewers around the world won't miss the chance to catch up with us. You can also watch all episodes of our news program by visiting our GBN Global Buddhist Network official website, gbnus.com, or from the Facebook page, GBN US. Thank you for joining us and see you again next week. สวัสดีค่ะ